मीटिंग में जी असी शहर के डिवेलपमेंट के कामों के शहर की सफाई के संबंध ये संबंध असी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ माध्यम राही लोगों तक जागरूक कराना चाहते हैं कि शहर के विच इस वे बहुत माड़ा हाल चल रहा। सफाई के पक्षों लै लो तो मेरा ख्याल है भी शहर जिहड़ा साडा किसी वक्त 17वें नंबर पर सी जे स्वच्छ भारत दीयां जिहड़ियां स्कीमां के तहत हुण मेरा ख्याल शायद 100 कुछ नंबर पर आ चुके हैं। उहदे कारण साडी एडमिनिस्ट्रेशन साडी रूलिंग पार्टी जिहड़ी इस वेले बैठी है उन्हां दे नलैकियां दे करके शहर जिहड़ा डाउन आया। हुण नलैकियां दी गल तुसीं देख लो कि साडा लायंस सर्विसिज दे नाल कंट्रैक्ट सी पिछले 7 साल। तुसीं भी शहर 'च ही रहे हो, इत्थे तुसीं भी इहनूं कवरेज करते रहे हो। मेरा ख्याल है भी असी चंडीगढ़ तो अगे निकल चुके सीगे सफाई के पक्ष चों ते हुण मेरा ख्याल है भी असी चंडीगढ़ तो भी 30-35 पॉइंट थले आ चुके हैं। ये जिहड़ी है ना कंट्रैक्ट सिस्टम जिहड़ा असीं दिता है, असी मेन रोड ते बी रोड जिहड़ियां सी ए रोड ते बी रोड जिहड़ियां सी वो मैकेनिकल सिस्टम दे राहीं सफा हुंदियां सी ते इनर रोड जिहड़ियां सीगियां वो साਡੀਆਂ मैनुअल तौर पर हुंदियां सी। मैनुअल जिहड़ा वर्क सी वो भी 2 टाइम हुंदा सी, सवेरे 8 तो 1 तो 2 उन्हां दी ब्रेक हुंदी सी, 3 तो 4 4:30 बजे तक फिर उन्हां दा हुंदा सी। 4:30 बजे वो अपना जिहड़ा स्वीप की हुई चीज़ है उन्होंने पिक करके अपने डंपिंग पॉइंट पर पहुँचाते सी। उहदे राहीं हर थां दे उत्ते ऐप बनी हुई सी, फोटोज़ आंदियां सी। सानू किसी वेले असी भी उस वेले बैठे सी, मैं भी उस वेले ड्यूटी मेयर सी, सरदार कुलवंत सिंह साडे नाल मेयर सीगा। साडे कमरिਆਂ 'ਚ भी सानू उदां भी ऐप दे राहीं दस दित्ता जांदा सी भी इस पॉइंट दे उत्ते जिहड़ा कूड़े दा ढेर रह गया, चक्किया नहीं गया, असी वो मिंटो मिंटी उस वेले पिकअप करा दीदा सी। हुण पोजीशन ये है कि वो जिहड़ा ठेका सी कैंसल होने तो कोई तकरीबन 13 करोड़ का ठेका सी साल का। उन्होंने 13 करोड़ के ठेके नूं देण वास्ते 6 महीने पहला मैनुअल वर्क करना पैंदा, उहदी टेंडर सिस्टम करना पैंदा, उहदी अप्रूवल लैनी पैंदी है, सारा कुछ करता। किसी ने कोई हिम्मत की क्योंकि इन्हों सिर्फ ये दिमाग से भी असी ये कंट्रैक्ट खत्म करके ये अगेंस्ट जिहड़े बंदिਆਂ नूं इंपलॉय करांगे कंट्रैक्ट बेसिस ते सरकारी तौर पर अपने कोल वो एक बंदे दे विच पिछे सानू 4 वोटां मिलणगियां। मकसद तां पोलीटिकल अपने बैनीफिट लैण दा सी। ते जदों कि शहर दे विच उस वक्त असी 697 बंदे जिहड़े सी रोड्स बिल्डिंग्स ते होर थावां दे ते ऑफिस दे विच लवाए होए सीगे। उन्हां दे अगेंस्ट जदों भर्ती करन लगे इन्हां ने 540 बंदे भर्ती कीते ते जिहड़े मेन रोड ए और बी रोड सी उन्हां वास्ते जे अज असी मकैनिकल ना कराइए तो मैनुअल कराइए तो घट्टो घट्ट जो ऑफिशियल बंदे दसदे ने, मैनूं कमिश्नर साहब ने भी दस्सिया, जिहड़े इस विंग नूं हैड कर रहे हैं मैडम वो भी दसदे ने भी 200 के करीब 225 के करीब सानूं बंदे होर चाहिए ने। ते अज दी डेट दे साडे कोल 497 बंदे ने, 539 भर्ती कीते, उन्हां चों भी बाकी बंदे गैब हो गए। 497 बंदे इस वक्त जिहड़े ने शहर दे विच काम कर रहे हैं और वो भी काम नहीं कर रहे क्योंकि वो सरकारी तौर पर आके सरकारी तौर पर तुहानूं पता भी काम जिहड़ा वो बंदे जिहड़े घट करते हैं। नाले हुण तुसीं सारे इसे शहर 'च ही रहिंदे हो, मेरा ख्याल है भी पतझड़ के मौसम के तुसीं देखिया होना कई थावां ते अग्गां लगियां ते वो अग भी आप ही लाते हैं तो बलेम पब्लिक का लाते हैं। अग भी इन्हां दे बंदे ला रहे हैं तो बलेम पब्लिक ते सुट्टदे ने भी कर दिता। वैसे तो पब्लिक ला भी दे कोई हर्ज नहीं क्योंकि वो घर के सामने कूड़े का ढेर क्यों लग्या होया, ये इन्हां दी जिम्मेवारी है पिक करना। जे वो बाई चांस नहीं उन्हां कोलों कोई इहो जी गलती नहीं हुंदी, गलती ये करके बलेम उन्हां नूं करदे ने। परसों 287 3B1 दे विच नीयर बाई पार्क है, इन्हां दे बंदियां ने भी कैरी करके सारे पत्ते उत्थे डंप करते। डंप करन दे बाद गर्मी की वजह करके स्पार्क होया तो उत्थे अग लग गई। मुड़ के कहते जी नाल वाले गुआंढी ने लाती भी दसो जिहदा घर नाल आ क्यों लाऊगा, अपने घर नूं थोड़ा अग लाऊगा अगला। तो जो कमिश्नर साहब ने इस गल बारे पूछा गया भी मैं तो जी हुण आप परसनली विजिट करदा, मेरे ख्याल तुसीं भी सारा दिन शहर च हुंदे, कदे कमिश्नर नूं विजिट करदिआं देखिआ तुसीं? फिर तुहानूं किरे पॉइंट ते मिल गया होवे जे उन्होंने किधरे 2 लाख का काम भी लाना है ना, काम करना है वो वास्ते बकायदा उद्घाटन करते हैं, तुहाडे वर्गे बंदिआं नूं सददे ने, फोटोआं लवाते हैं। जदों इहो ਜਿਹੇ हालातां 'ਚ जदों विजिट कर रहे हैं तो कमिश्नर तो तुहाडा तां फर्ज है तुहानूं किसी प्रैस नूं नाल लैके चले भी मैं देखो जी विजिट किया, सफाई कराई, अगे इत्थे विजिट कर रहे हैं, इत्थे सफाई करा रहे हैं। कागजां 'ਚ सब कुछ रूट भी पै रहे हैं, सब कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इत्थे काम। सफाई का 2 कारण ने, एक तो इन्हां नूं हुण तां इस करके नहीं ये काम कर रहे कि लोगों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि तुसीं सानूं वोटां नहीं पाईआं इस करके असीं काम नहीं करना।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500 ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਹ 7500 ਵੋਟ ਉਲਟ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, PPF ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ PPF ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 980 ਰੇਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਗਮਾਂਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ, ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਮਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਜੀਤੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ 4 ਫੇਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, 3B1 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਫਾਈ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ SC ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। 2 SC ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੋਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। 6 ਫੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ। ਆ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟੀ ਨਾ ਹਿਲ ਜਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਐਡੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਫਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤੀ ਗੋਲੀ? ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲਵੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਵੈਸੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ, ਜੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਏ ਹੈ ਬੀ ਹੈ ਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਵੇ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ 27 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ। 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ 11 ਹੋ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਮਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਡੇਂਗੂ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗਰਦ ਗਵਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ RTI ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਜੇ RTI ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀਵਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਲੀਅਤ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 91-92 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਪਲਾਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਸਟੰਟੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਹ 91 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਾਈਏ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਝੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬੁਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਵਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਪੱਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਤਝੜ ਹੈ, ਪੱਤਝੜ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪੱਤਝੜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FNCC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ FNCC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ 34 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ 13,45,000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ FNCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।